بذا العمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم كان الصراط كنطي من زلة عظمت إن الكبائر في غفرانك الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان فالقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والطف بعبدك بالدارين إن له صبرا متى تدعى الأهوال ينهزم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع نار الكرم النحات عذبات البان ريح والصبا وأطرب العيس حال العيس ذا النغم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة إلى من سن الشريك رسول الله محمد عبد الله من الأرواح أبائه الرحمن والأنبياء المصريين ولكل من أصحابه أجمعين أزواج الطاهرات مات الأم سير المهاجر الله من عيسى رسول الله العظيم وغير محمد عليه بعد إن الرحمن محمد سكاب المساجات على إله وأنبياء الله وصحبه بالأنباء في المرء عبد الرحمن عبد الشهر الله ودول الشهر والعباد والله وعبد الله من عبد الله من سجل الأنبياء من طاهر جعفر أولاده وشعر طاهر وأوانه وأولاده وزوجاته وأصوله سلطان وخبير ذلك طاهر وصوله ووالدينا ووالده وأصحابه ومال المسلمين وسمات عامة أن الله يبشر بالرحمة والمغفرة ويسكنه الجنة ويختم لنا في الإسلام إلى الوضوء وعافية وصلاح العقل وبالمرض
الدعوة التامة إلى أن قال وكانوا يفرون من الشهرة ومن نصب أنفسهم للفتيان تقليدا الولاية والأحكام ورسل العامة الناس شغلا منهم بأنفسهم وحرصا على سلامة دينهم وصلاح قلوبهم. ولما لقي هارم بن حيان ويسا القرني رحمهم الله بشاة الفرات بعد أن طلبه مدة قال له حدثني بحديث أحفظه عنك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ويس إني لم ألقى رسول الله بأبي وأمي رسول الله ولكني لقيت رجلا رآه وقد بلغني من حديثه وأكره أن أفتح على نفسي هذا الباب لشغل شاغل على في نفسي. لا أحب أن أكون محدثا ولا مفتيا ولا قاضيا أو كما قال رحمه الله. والقصة في ذلك مشهورة. وكان يقال مثل بشر الحارث مثل العين العذبة يريدها الواحد بعد الواحد ومثل أحمد بن حنبل مثل دجلة يريدها البر والفاجر. وقال بشر رحمه الله فضلني أحمد بن حنبل رحمه الله بثلاث ذكر منها أنه نصب إماما للعامة. وكان أحمد يقول في بشر إنه قعد على مثل حد السيف أي من الورع والاحتياط للدين وتقلل من الدنيا. فانظر رحمك الله إلى هؤلاء الأئمة كل منهم يفضل صاحبه على نفسه ويشهد له بالسبق والتقدم. وقال بشر أشتهي أن أحدث ولو ذهبت عني شهوة الحديث لحدثت. وروي أنه دفن بدع عشر ما بين موصرة وبمطر من الكتب. وروي الإمام محمد بن يوسف الأصفهاني وهو يدفن كتبه ويقول كنت محدثا فكان ماذا كنت مفتيا فكان ماذا كنت قاضيا فكان ماذا وكما قال. ومثل ذلك شأن الرجال أقبلوا على الله وعلى الدار الآخرة واشتغلوا بخاصة أنفسهم وتجردوا لعبادة ربهم. وفيهم يصدق قول من قال كان العلماء إذا علموا عملوا فإذا عملوا شغلوا فإذا شغلوا فقدوا وإذا فقدوا طلبوا وإذا طلبوا هربوا أي فرارا من دينهم واحترادا أن يشغلهم عن عبادة ربهم. وكان العلماء في تلك الأزمنة متكاثرين ومتوفرين وكان القيام بفرض الكفاية من تعليم من ليس يعلم حاصلا بالبعض منهم وقائما به. فتفرغ أمثال هؤلاء الذين ذكرناهم للعمل والإبادة والاعتدال عن الناس والإقبال بكل همة على الدار الآخرة والترك ما يشغلهم عن ربهم وعن طاعته والتجرد لعبادته كائنا ذلك ما كان. الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله وعلى بركة الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Syukur kita ucapkan atas nikmat-nikmatnya, dapat kita jalankan di dalam taatnya, ibadah, tilawah, zikrullah, salawat dan salam kepada Rasulullah, mengaji dalam kitab Ahkamul Adab, kitab utama di dalam halaman 97 di dalam bagaimana sepak terjangnya para ulama-ulama ahli ilmu, ahli ibadah. Dia tidak mau tersyukur, tidak mau memegang sesuatu jabatan tentang fatwa, tentang hukum-hukum qadhi. Dia takut, dia nggak mau terkenal, dia nggak mau memegang jabatan-jabatan yang penuh
duduk bersama awam, kesibukan ibadah, kesibukan tilawah, zikrullah, salawat, begitu juga mengaji atau silaturahim daripada kesibukan ahkam, wilayah, doa, fatwa dan lain-lain yang menjadi tenar, ya, dia tidak suka itu semuanya. Itulah ulama-ulama akhirat. Mereka menjauhkan daripada nyampur dengan pemerintahan, bahkan dia jauh dari keramaian orang. Dia melatih dirinya ibadah khusus dengan penuh keyakinan, tawakal, ikhlas, zuhud, wara, macam-macam. Itu para sufiyah yang nanti akan disebut nama-namanya. Dari zaman ke zaman mereka mementingkan akhirat, mementingkan ibadah kepada Allah daripada keduniaan. Wa kanu yafirruna min asy-syuhrah, dan mereka lari menjauh daripada kesyahran, tidak mau tenar. Wa min nasbi anfusihim bil-futya, apalagi dia jabatan untuk dirinya menjadi orang yang ditanya fatwa-fatwa ilmu agama yang sulit, jika mau tanggung jawab di dalam pertanyaan-pertanyaan yang mana memungkinkan dia tidak takut salah di dalam logok dan ahkam, dalam wilayah, di dalam sesuatu hukum agama dan lain-lain. Wal julus amatin nas syuhran minhum dan fasihim. Dia juga nggak mau banyak duduk rame-rame banyak di dalam awam, hanya sekedar zikrullah, ya, menjaga dirinya daripada keramaian, itu kesibukannya hanya ibadah. Itulah awliya-awliya. Dia nggak mau terlalu terkenal dengan di banyaknya murid atau benarnya nama, atau dia duduk di tempat-tempat yang mulia atau jabatan-jabatan hukum, gawi, fatwa dan seterusnya. Apa mau maksudnya mereka? Hirsan ala selamat dirinya. Dia sangat menjaga katanya supaya selamat agamanya, jangan sampai terjual agamanya, jangan sampai dia terayu atau tergiur dengan dunia. Dia minta selamat agamanya. Wasalahi qulubihim, dia perbaiki hatinya. Takut nanti hatinya jadi kotor, hatinya jadi lupa, jadi keras, dan dia lebih memilih untuk memperbaiki hatinya. Nah, contohnya daripada dua orang tabi'in yang bernama Harim bin Hayyan, terkenal dari bangsa Azadi, Bani Abdul Qais. Dia orang terkenal ahli ibadah, ahli riyadhah, dan juga dia ikut bersama Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman peperangan Basrah, Paris. Dia juga termasuk orang-orang as-syuhad daripada pembesar-pembesar tabi'in, 8 orang tabi'in yang besar-besar. Uwais al-Qarani di antaranya yang pertama, terus Hasan al-Basri, begitu juga Sufyan al-Thawri, Ibnu Uyainah, begitu juga yang disebut sekarang Ibnu Hayyan, begitu juga Bishr al-Hafi, Junaid, Al-Tatai, itu nama-nama tenar semuanya, pimpinan-pimpinan kepala orang-orang Sufiyah, dan mereka mengambil dari tabi'in. Di antaranya Harim bin Hayyan dan Uwais al-Qarani bertemu berhadapan berdua di Syati al-Furat, dia di pinggir pantai sungai Furat di Baghdad. Sedangkan Harim dari dahulu pengen ketemu dengan Uwais, sudah lama janjian, pengen bertemu muka, duduk sebentar, lalu dapatlah dia berjumpa di sungai Furat, Furat dan Dujlah, sungai-sungai surga kan, ini di Baghdad dua-duanya. Nah, di situ banyak ulama bertemu di situ. Nah, di antaranya Harim dan Uwais bertemu. Harim berkata kepada Uwais, katanya, haditsni bi haditsin
ahfadhu anka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Coba berilah aku satu hadis dari engkau yang aku bisa hafal dan bisa hafal satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini minta kepada Uwais. Kata Uwais, inilah alqa Rasulullah. Aku nggak bertemu Rasulullah. Aku bukan sahabat. Di abi wa ummi Rasulullah. Demi Allah, demi ibuku, demi bapakku, aku bukan sahabat. Aku nggak ketemu Rasulullah. Ingat ceritanya Uwais, dia datang bersama teman-temannya 6 orang untuk bertemu Rasulullah, berbaiat jadi sahabat. Tapi Uwais sudah punya janji sama ibunya. Kata ibunya, ketemu nggak ketemu itu pulang. Sekian hari mesti pulang perjalanan sampai di Madinah. Rasulullah lagi keluar. Rasulullah lagi ke peperangan, maka dia nggak tunggu. Teman-temannya yang 5 nunggu sampai Rasulullah pulang. Dia pulang langsung ke Yaman, balik lagi. Nggak jadi sahabatnya. Dan dia tinggal nungguin sehari 2 hari. Rasulullah pulang, dia tanya, itu berapa orang di sini? 6. Kemana yang 1? Pulang dari siapa? Wah saudara nih, kenapa pulang? Tadinya dia janji sama ibunya. Masya Allah. Dia nggak bisa tinggalin ibunya. Udah janji sama ibunya mesti pulang, dia pulang. Wah Masya Allah, kaget Rasulullah. Bakti banget sama ibunya. Nah, maka dia jadi orang besar. Jadi orang besar. Rasulullah sebelum meninggal bilangin nama Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nanti kalau engkau haji tarik namanya Uwais Al-Qarani dari Yaman, engkau minta doa sama dia. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali pangkatnya udah tinggi, suruh minta doa sama dia. Masya Allah, itu berkahnya orang kalau bakti sama ibu, ya. Maka betul Sayyidina Umar salah satu haji besar dicari orang dari Yaman. Di mana kemahnya? Kemah dari mana? Dari Bani Surga, Bani apa? Bani Murad, Bani Garat. Ada nggak namanya Uwais? Bilang ada. Cuma Uwais katanya orang gila yang aja tuh kalau gitu. Lagi mainin unta aja soalnya di pinggir. Panggil nama Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Sayyidina Umar nyari sampai. Betul dia lagi duduk sama kendaraannya lagi lagi-lagiin, lagi ngasih makan. Itu aja kata. Ditanya itu siapa? Anak Abdullah, katanya anak hamba Allah. Gak bisa, katanya dia punya nama, semua juga hamba Allah, katanya. Ya, nama itu siapa? Itu siapa katanya? Nanya-nanya nih maksa banget. Ada nanti di belakang ini. Ada kisahnya panjang sekali tentang Uwais Al-Qarani. Akhir bab ini. Maka kata Uwais Al-Qarani, nggak perlu orang, nggak kenal orang, nggak mau ada yang tahu. Itu siapa? Anak Umar bin Khattab. Wah, ini Ali bin Abi Thalib dibangun, dihormati Umar. Ini dipesan oleh Rasulullah SAW. Nyari ente. Kata Rasulullah diwasiatin ente cari dia ciri-cirinya ada belang di belakang pundaknya. Anda pengen minta, buka baju ente, Anda pengen tahu belangnya ada nggak? Kata Rasulullah SAW. Masya Allah, betul benar. Dibukain benar belangnya ada di sini. Cium Umar bin Khattab, cium Sayyidina Ali Salih. Tapi dibilang aneh deh, ketemu di sini batasnya aja kan. Jangan cari aneh lagi, aneh mau hilang. Aneh mau ngabur, katanya nggak mau kenal orang. Mau kemana? Aneh mau ke Baghdad. Udah entar aneh bilangin gubernur. Aneh bilangin raja di sana, ganti dilayani, dihormati. Nggak mau dikenal, nggak mau dihormati. Besoknya udah hilang, misalnya dengan ketemu lagi. Itu Uwais Al-Qarani. Bertemu tuh hari kita satu hadis bilang, aku bukan sahabat, aku nggak kenal Rasulullah, aku ketemu sahabat-sahabat yang lain yang sampai menyampaikan hadis-hadis Rasulullah. Cukup 2 sahabat besar dia ketemu, Khalifatul Rasulullah sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Aku ketemu dia katanya, dan juga dia menyampaikan hadis-hadis kepada. Tapi aku nggak suka membuka diriku untuk menjadi orang tukang hadis, nggak mau aneh jadi hadis, membuka pintu diriku untuk jadi orang-orang yang mengatakan hadis-hadis. Aku punya kesibukan buat diriku sendiri. Aku punya waktu tertib ibadah, ahli wudu, ahli sholat, ahli bangun malam, ahli amar ma'ruf, ahli nahi mungkar. Dia banyak berzikir, banyak puasa. Udah begitu aja. Sibukannya aneh bukan
hadis katanya yang banyak mengucapkan hadis, bukan mufti yang memberikan fatwa, bukan gaudi yang enggak mau itu semuanya. Aku enggak mau terkenal, kata Uwais Al-Qarani. Begitulah kisahnya dengan Harim bin Hayyan. Jadi Uwais dia orang yang tertutup, orang yang enggak mau tersyuhur, enggak mau terkenal. Dia kesibukannya mengurus dirinya, hatinya, dan begitu juga dia tidak jadi dikenal. Wa kana yuqal مثل بشر الحارث مثل عين العذبة. بشر الحافي namanya Bishr bin Al-Harith Al-Hafi, terkenal Bishr Al-Hafi, terkenal dia daripada ulama-ulama Sufiyah yang terkenal. Bishr Al-Hafi, Shibli, Imam Shibli itu juga orang-orang terkenal, Dawud At-Ta'i. Ulama Bishr Al-Hafi katanya contohnya dia seperti mata air yang airnya jernih sekali. Tapi dari dua wahid ba'dal wahid, yang datang ke mata air satu orang sekelompok, keluar datang lagi itu mata air. Ya. Tapi kalau perumpamaan Imam Ahmad bin Hanbal seperti mata Dajjal, masya Allah. Yang tadi Furat berdajjal, Dajjal sungai yang besar di Baghdad dengan sungai Furat disebut sungai min anhar jannah, daripada sungai-sungai surga. Imam Ahmad bin Hanbal katanya kayak sungai yang besar, dan kita sungai Musi gitu ya. Jadi hal baru wal fajir, yang datang ke situ, yang masuk ke sungai itu orang yang baik, orang yang jahat masuk ke Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Bishr Al-Hafi ya adalah seperti mata air saja di tengah-tengah gurun, yang datang hanya seseorang, dua orang, dua orang dengan tenar begitu. Karena Imam Ahmad, Imam Madhab terkenal, Ahmad bin Hanbal saya kenal Imam Madhab, Madhab Ahmad bin Hanbal, dan begitu juga orang yang ahli fatwa, ahli qadi, ahli ilmu, ahli hadis dan seterusnya, sampai dia punya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ya la Bishr Al-Hafi faddalani Ahmad bin Hanbal bi thalath. Ya, Imam Ahmad melebihi aku, lebih dari aku dengan 3 kemuliaan. Dia lebih dari aku. Masing-masing memuliakan yang satu. Bishr Al-Hafi dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang dari Harim bin Hayyan dengan Uwais Al-Qarani. Ulama-ulama besar saling memuji yang satu. Dia lebih mulia dari aku katanya. Aku orang biasa. Dia ada 3 kemuliaan. Dzukira minna annahu nusiba imaman bil 'amma. Masya Allah. Imam Ahmad diangkat menjadi pemimpin madhab untuk umum, yaitu madhab Ahmad bin Hanbal. Kita tahu madhab pertama madhab Imam Abi Hanifah, yang kedua madhab Imam Malik, madhab ketiga madhab Imam Syafi'i, madhab keempat madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dia diangkat, dijadikan imam di dalam ilmu Madzhabul Arba'ah. Bukan Ahmad yaqul bi Bishr. Imam Ahmad memuji Bishr Al-Hafi katanya. Wa man mithlu Bishr katanya. Siapa yang kaya seperti Bishr Al-Hafi? Ada kan Bishr Al-Hafi, orang sufiyah, orang alim, orang wara. Innahu qa'ada, wa man mithlu Bishr, innahu qa'ada ala mithli hadis. Dia berdiri, dia duduk di tempat yang sangat tajam, seperti di atas pedang yang tajam katanya. Maksudnya dia dalam duduk di tengah-tengah sifat sufiyah, sifat zuhud, sifat wara', sifat khusyuk, sifat khasyah, sifat taqwa, komplit Imam Bishr Al-Hafi katanya. Sangat teliti, hati-hati di dalam agamanya. Dia tidak mau dunia, lari daripada jabatan, dia tidak mau tenar. Imam Bishr Al-Hafi, dan dia sedikit keduniaan. Imam Ahmad orang yang mulia dan kaya, dan di dalam orang yang tenar daripada madhab-madhab yang 4. Maka begitu katanya Imam Ahmad memuji Bishr Al-Hafi. Coba lihat, renungkan kata Ibnu Haddad. Ilaha ula'il a'imah, mereka orang-orang besar katanya. Kullu minhu bifaddil sahibahu ala nafsi. Salah satunya memuliakan temannya yang lain. Imam Ahmad memuliakan Bishr Al-Hafi, Imam Bishr Al-Hafi memuliakan Imam Ahmad. Masya Allah. Padahal dua-duanya ulama besar. Yufaddil sahibahu ala nafsi wa yashhad lahu bisabqi wa taqaddum. Masing-masing bilang ente lebih mulia dari ane, ente begini,
Yang nanti kan enggak, ente masya Allah lebih dari anak, ente begini, masya Allah. Itu ulama-ulama yang dia mengakui keunggulan saudaranya, kelebihan saudaranya, dia merasa rendah. Yang satu begitu juga, nggak merasa tinggi, nggak merasa mulia. Dia tahu temannya lebih mulia lagi dari dia. Subhanallah. Imam Bishr Hafi berkata, ashtahi al-muhaddith. Aku pengen katanya menjadi orang yang membawa hadis, yang mengucapkan hadis-hadis Rasulullah. Kalau dhahabat anni syahwatul hadis, la hadatsu. Kalau udah nggak ada katanya syahwatul hadis. Manusia ada syahwat kalam, syahwat pengen bicara, syahwat ingin jadi orang tenar, syahwat ambisi kalau gitu. Ambisi pengen jadi orang yang menghafal banyak hadis, yang akan terkenal dengan hadis-hadisnya. Dia bilang aku enggak gitu. Anda nggak punya ambisi. Aku pengen hafal tapi nggak ada ambisi untuk menghilangkan syahwat hadis tersebut atau tinggalkan itu. Baru dia nurdufina bid'ata asyara ma baina Dubai Sarah wa Bimatarah min al-kutub. Masya Allah. Dia punya Imam Bishr Hafi bukan orang biasa. Dia punya lemari-lemari kitab katanya. Saking banyaknya ada bid'at asyar. Kalau kita 19 kitab antara Gawas Sarah wa Bimatarah. Lemari-lemari tinggi, lemari-lemari rendah. Isinya kitab-kitab. Dimasukkan ke bumi semuanya. Ditimbun namanya, dikubur itu kitab dengan mau tenar. Dia nggak mau jadi orang yang tenar menguasai kitab-kitab. Padahal dia banyak kitab-kitab itu begitu. Ya, yang mana dia bukan sekedar orang sufi, tetapi dulunya orang-orang alim yang butuh buku, yang bukunya banyak sekali. Dari perpustakaannya dia kubur itu perpustakaan semuanya. Daripada ilmu-ilmunya dia takut dari ketenaran, nanti dia dijadikan orang-orang alim yang tenar, dia nggak mau. Itu Imam Bishr Al-Hafi. Di antaranya ru'ya Imam Muhammad bin Yusuf Al-Asbahani. Diimpikan seseorang katanya Imam Muhammad bin Yusuf ini sahib Imam Ahmad bin Imam Abi Hanifah, katanya Muhammad bin Yusuf dan Muhammad bin Hasan Al-Asbahani. Wa yudfan kutubuh. Saking dia banyak kitabnya dikubur sama dia katanya. Ya Allah, nggak mau tenar dia. Wa yaqul kuntu muhadditsan. 20 katanya, aku menjadi orang ahli hadis. Maka nama ada apa akhirnya jadi. Wa kuntu muftiyan. Dulu aku orang yang menjawab fatwa-fatwa. Bilang maka nama ada apa akhirnya katanya. Subhanallah. Untuk qadhiyan, aku dulu jadi qadhi. Sekian tahun terakhirnya maka nama ada apa akhirnya aku katanya. Al-Kamagala. Maksudnya dia nggak mau deh. Dulu jadi orang terkenal ahli fatwa, dulu terkenal ahli hadis, terkenal qadhi. Sekarang enggak. Aku menjadi orang-orang sufi, orang-orang ahli ibadah. Itu semua orang-orang tua, orang-orang alim. Padahal dia butuh bukunya banyak sekali. Akhirnya bukunya dia pendam semuanya. Dia nggak mau menjadi orang tenar. Itu dari kekam sya'nur rijal. Begitulah katanya sepak terjangnya orang-orang ulama sufi. Akbaru ala Allah, dia menghadap kepada Allah wa ala dar al-akhirah, dan dipentingkan negeri akhirat. Ishtaghalu bi khassati anfusihim. Dia sibukkan dirinya, khusus dirinya sendiri, memeriksa dirinya, memperbaiki hatinya, melihat daripada kekurangan dirinya. Wa tajarradu li ibadati rabbih. Dia kosongkan waktu hanya untuk ibadah mutlak sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kesibukan yang lain. Wa fihim yasludu qawlu man qala kana ulama idza alimu amilu. Terhadap mereka ulama-ulama sufiyah, nama-nama yang tersebut tadi katanya benar. Kalau ada perkataan yang begini, berkata ulama-ulama kalau dia menuntut ilmu, dia berilmu, langsung dia amalin ilmunya. Apabila dia amalin ilmunya, dia sibukkan dengan amalan-amalannya. Apabila dia sibuk, dia nggak mau dikenal. Dia nggak mau dikenal. Begitu, hilang dari pandangan orang. Nggak ada lagi nyari dia. Baiklah begitu, 2000. Kalau udah nggak ada, dicari-cari sama orang. Gimana itu orang? Gimana itu orang alim? Gimana itu orang alim? Baiklah 2000, harabu. Kalau udah dapat ketemu sama dia ngabur lagi, nggak mau lagi ketemu sama orang. Dia nggak mau kenal. Begitulah, firaran bidinihi. Dia bawa lari agamanya. Dia takut nanti kena fitnah agamanya. Dia takut kena daripada kesombongan, riya dan lain-lainnya, kebanggaan,
dengan jah, kebanggaan dengan ilmu, kebanggaan dengan pangkat, jabatan, dia mau dari, dia ngabur. Wahtirazan aman yushghul an ibadat rabbih. Dijauh-jauhin daripada orang-orang yang menyibuk-nyibukkan ibadah dia. Dia nggak mau disibukin ibadah. Waktunya mahal. Dia nggak mau dibuang waktunya dengan buang-buang waktu. Dia disibuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ulama-ulama akhirat. Wakana ulama fi tilka azminah mutafatirin wa mutawafirin. Waktu zaman tersebut 150 ke atas sampai 300 sampai 400. Kushtul ulama kata di Baghdad. Kandangnya ulama di Baghdad. Terkenal ulama-ulama Baghdad dahulu. Ulama-ulama besar, ulama-ulama top ya, Imam Ghazali dan seterusnya. Maka mutawafirin, di mana kampung ada, di mana gang ada, di mana kampung ulama-ulama besar. Wa kana al-jami fardhu kifayah min ta'lim man laysa ya'lamu hasulan bil ba'd minhum qaiman bihi. Apa kerjaan mereka? Mengajari ilmu, menjalankan dakwah, kampung ke kampung, ngajar ke ngajar, ilmu yang didapat dibagikan lagi, dijalankan, ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dijalankan perintah Allah, dijauhkan larangan Allah. Itulah kerjaannya para ulama-ulama, para auliya, para sufiyah dahulu. Fatafarra amthal haula'i alladziina dzakarnahum bil amal wal ibadah. Setelah mereka tua, udah dia cukup. Dia mau kosongin dirinya untuk beramal dengan ilmunya, untuk ibadah saja. Subhanallah. Begitulah orang-orang dahulu. Wal i'tizal 'anil nas. Dia menjauhi dari manusia, nggak mau ikut campur lagi, nggak mau bergaul lagi. Dia uzlah, dia menyendiri di rumah, menyendiri dia beribadah, atau ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke lereng gunung, ke gurun pasir. Dia nggak mau dikenal lagi. Dia hanya ibadah, zikrullah dan lain-lain. Wal iqbal bikul himmah 'ala dar al-akhirah. Dia menghadap dengan semuanya keinginannya yang dituju adalah negeri akhirat. Wa tarki ma yashghaluhu 'an rabbih. Dia tinggalkan segala sesuatu yang menyibukkan dia terhadap Allah. Enggak mau ada yang sibukin dia. Dia lagi enak sama Allah dalam ibadah, dalam taat. Wa tajarrud bi ibadati. Khusus waktunya semuanya untuk ibadah. Kainan dalika maka dimanapun dia berada. Dia pengen nggak mau disibukkan sama orang, dia nggak mau dikenal, nggak mau rame, nggak mau ini. Dia maunya tenang, sepi, sunyi, ibadah. Nggak ada yang nyibukin dia. Nah itu ulama-ulama sufi, itu ulama-ulama akhirat, ulama-ulama ahli wara', ahli zuhud, ahli khasyah. Thumma inna min ahamil muhimmat ala saliki ahli tariq ba'da akhdhi ma la budda lahu min al-'ilm lahum at-tahari al-baligh wal hirs at-tam ala tanawul al-halal. Yang paling penting katanya dari yang sepenting-pentingnya bagi orang yang menuju jalan untuk mencari ilmu, yang tidak boleh tidak dia harus belajar. Dia harus mengerti ilmu tauhid, ilmu ma'rifah, ilmu hukum-hukum ibadah, fikih, hadis, Quran dan seterusnya. Dia mesti boleh tidak at-tahri al-baligh, sangat-sangat puncaknya dia mencari ilmu, ya, wal hirs at-tam, yang juga dia sangat-sangat rapi di dalam makanannya yang halal. Jangan sampai dikemasukan makanan yang haram. Itu menuntut ilmu untuk niatnya beribadah, beramal dan ibadah yang sangat sampai puncaknya dia mengamalkan ilmunya dengan setiap harinya di hati-hati makanan yang halal. Itu ma'alal sholat dan juga hemat di dalam hidupnya, hemat waktu, hemat segala-galanya ala qadri darurah. Cukup sekedar kebutuhannya dia, nggak melebihi batas. Wal hajah minal maq'am wal malbas. Kebutuhannya, keperluannya, hajatnya cukup daripada makanan, daripada pakaian. Wa nahwi dzalika minal hajat ma'aisyah, dan lain-lainnya apabila perlu daripada pencarian hidup dunia katanya. Sekedar itu saja. Wa la yatasahharu bidzalik. Jangan dia menggampangkan ini semuanya. Penting ini inti-inti hidup mau ke negeri akhirat dengan modal ilmu ma'rifah. Dia mencari sebanyak-banyaknya ilmu untuk diamalkan. Hati-hati dengan makanan yang haram, ya, dicari yang halal. Lalu dia beriktisad, berhemat diri dengan kebutuhan-kebutuhan makanan, minum dan secukupnya, sesederhananya, dan mencari kehidupan pencarian yang halal daripada perdagangan atau untuk masuk menjadi hasil rumah tangganya. Wa la yatasahhalu bidzalik. Jangan dia menggampangkan, meremehkan. Itu semuanya penting katanya di dalam
seseorang yang menuntut ilmu. Wa nahwi dzalika min al-hajat al-ma'asyiyah ya. Wa la yatasahalu bidzalik wa la ya'khudhu fihi bir-rukhsah. Jangan mencari-cari ya alasan-alasan yang mana ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Artinya dia cari-cari yang betul-betul ya, yang menyelamatkan dia daripada yang haram, daripada yang syubhat, daripada yang maksiat dan mungkarat dan syahwat. Dia tinggalkan jauh-jauh, diambil yang penting-penting. Jangan ikutin yang membolehkan atau menggampangkan, meremehkan agama. Nggak mau dia kita dulu itulah berhalal. Bahkan dia sangat-sangat mencarinya yang halal, al-mutlaq, as-safi, yang murni ya, halal anjami syu'ab, yang enggak ada sama sekali embel-embelnya. Yang mana dia pengen cari makanan, pakaian, hidup, pencarian yang halal, yang murni. Fa'in sobat tahun dari wa tayassar wa hum baina dhahrani nas. Kalau sudah dapat, udah senang, udah mudah dijalanin, baru dia tampil di hadapan orang. Wa illa kharaju fi talabihi ila haitsu yujad. Kalau enggak, dicari terus sampai didapati yang dituju daripada ilmu, amal, begitu juga ikhtisar, hemat hidup, sederhana di dalam makan minum, mencari pekerjaan yang halal, makan yang halal, begitu juga dia untuk ibadah, untuk taat, ya, dia tampil di hadapan nas, di hadapan manusia, tetapi untuk kebutuhan sekedar dia berumah tangga dan lain. Wa illa kharaju fi talab ila haitsu yujad. Dia bakal mencari rezeki yang halal kalau nggak ada di kampungnya. Wa tayassuru min al-mawdi', mawadhi' alladhi yujad dzalika fiha min al-jibal wal bahari. Kalau dia bisa mencari uang yang halal zaman dahulu, sampai dia pergi-pergi lewat gunung, lewat hutan, lewat lereng gunung, dia mencari untuk berusaha yang mencari rezeki yang halal. Allati yakthuru fiha wujudul asya' al-mubahah, ya, yang mana di situ banyak sekali gedenya dapat daripada hasil-hasil di gunung atau di lereng. Dahulu belum milik orang, masih milik Allah tanah. Mencari yang halal, dicari kayu, ya, digembala, itu halal semuanya. Diambil rumput-rumputan, dijual ke pasar, itu hak Allah semuanya. Dahulu, zaman-zaman dahulu masih tanah milik orang, ya. Maka itulah kerjaannya yang sederhana, menanam, makan sendiri, mencampur sendiri. Ya, ulama-ulama dahulu begitu. Dia nggak mau ada sesuatu yang syubhat atau yang halal. Dia pergi ke lereng-lereng gunung, pantai atau ke hutan, dicari kayu, dicari daun-daun untuk dia mencari mahal makan pokoknya, mencari rezekinya yang halal. Begitulah. Wa kan akhadha bidzalika wa'dana ba'dahu katsirun min rajillah. Begitulah. Dahulu orang-orang yang kenal Allah, dia nggak mau mencari rezeki yang besar-besar, dia cari rezeki yang sederhana. Yang tadi mencangkul, dia hidupkan tempat yang mati, tanah yang kosong, bukan milik manusia, milik Allah zaman dahulu. Dihidupkan di situ, dia pasang cangkul, dia pasang umpan, dia gali, dia tanam, berbuah, dia makan dari tempat itu. Dia ibadah, dia taat, enak, itulah mereka katanya rijalullah, orang-orang yang pilihan-pilihan Allah, alladzina lahum inayah fi shafa'i qulubihim, yang selalu dia mementingkan untuk membersihkan hatinya, membersihkan mulutnya dari makanan, membersihkan hatinya daripada bercampur dengan manusia. Dia mendingan dia menyendiri, menjauhi manusia. Ya, cukup dengan tempat-tempat yang dia bisa mencangkul, mencari rezeki di situ, ada di situ. Zaman dahulu, ya, contohnya Sayyidina Hajar di Husaisiyah, Bait Jabir, Bait Jubair, dahulu di Hajren, tempatnya ya Allah, ya, begitu saja. Dia nyangkul di situ, dia nanam di situ, dia masak dari situ semuanya, gandumnya dari situ, kalau kita daun-daunannya dari situ, dia beli deh. Dikuasain itu tanah zaman dahulu, masing belum ada pemilik, ya, menguasai tempat. Udah ramai orang udah kenal, dipindah lagi, nggak mau tenang. Dipindah ke Seoul, dekat Sensia. Begitu juga di bawah bor di situ, di jalan di situ, dikuasai tanah, dihidupin tanah, dia pindah lagi. Gak mau ambil tanah. Sampailah anak cucunya banyak menjadi imam, Zainal Faqih Muqaddam dan lain-lain. Mereka mencari yang halal, mencari daripada tempat-tempat yang mereka
anggap itu aman, nggak mau kenal, dia mau memperbaiki dirinya, dia mau ngurusin hatinya, mau ibadahnya untuk ma'rifat kepada Allah, untuk dia berhadapan dengan Allah, ya. Wal mukasyafah bi asrarih wa uyubih wa ikmulkih wa malakutih, dia bertafakkur, dia merenung, enak di lereng gunung, enak di pantai, enak di hutan belantara, begitu. Orang-orang yang alim, orang-orang yang dia pengen berpikir sendiri, mukasyafah, pengen melihat pembukaan dari Allah, rahasia-rahasia Allah, ilmu-ilmu ghaib, dia melihat yang mana daripada tafakkur di alam dunia dengan keindahan-keindahan makhluk Allah. Begitulah orang-orang alim. Di antaranya kata Ahlul Hajat, babalkan yang ba'dhi menaukan yakadul hashish. Sebagian mereka hanya makanannya rumput-rumputan doang, daun-daunan kalau gitu. Daun singkong, daun bayam, daun gatuk kalau gitu. Cukup udah. Ya, nggak mau makan lebih. Ya. Yang saya alami, Abu Umar Badui, Abu Umar bin Ja'far dan gitu, rumahnya, kalau depan rumahnya semua dia bertanam di situ. Dari tomat, dari cabai, dari apa aja di depan rumahnya. Masya Allah, singkong, ya, pohon pisang, apa aja ada di rumahnya. Besar gitu masuk ke rumahnya. Masya Allah. Dan itu ulama-ulama begitu, nggak mau makan yang asal, nggak mau memiliki, dia mau yang halal, yang dia sendiri. Kayak kita yang terakhir Habib Hussein, anaknya Habib Umar. Ini kalau ke Sukabumi dia sendiri nanam, dia sendiri yang nyangkul, dia sendiri tenang sebulan di atas. Subhanallah, begitu ulama-ulama dia makan makanannya dari daun-daunan, dari yang hasil bumi yang dia rasa cangkul sendiri, yang dia tanam sendiri, yang dia pastiin ini halal, ya. Karena ba'dhu dalam tidak halal. Kalau nggak ada yang halal, lalu yang dia tahu nggak mau dia makan yang lain. Subhanallah. Bahkan dia mendingan makan daripada daun-daunan yang bertanah. Ya Allah, daun-daunan yang bertanah. Kalau kita tadi singkong, ya, bayam, kalau kita masih banyak, katuk, ya, apa masih bisa kita makan zaman-zaman dahulu. Begitu. Ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, mereka hidupnya sederhana. Dia mencari yang halal, yang mutlak, yang dia pastikan itu dari tangannya sendiri, nggak mau dari tangan orang lain atau milik orang lain yang dia nggak tahu apa halal, apa haram, apa syubhat. Wa ma yaquluhu ulama rahimahullah alaihi min al-halal huwa alladhi la ya'lamu al-insan sababan zahiran fi tahrimih. Adapun kata ulama syariat, ada ulama hakikat, ulama-ulama yang dekat dengan Allah, dia pengen tahu kalau halal itu yang mana, yang dia kenal, yang dia campur, yang dia cari, yang dia sendiri itu kata halal. Tapi ulama syariat katanya alladzi la ya'lamu al-insan sababan zahiran fi tahrimih. Kalau halal kita nih, yang penting kita nggak tahu aja deh itu barang haram itu barang haram. Kita tahu nggak tahu. Kalau orang-orang lain dia bisa cium, bisa tahu, wah ini dari uang haram. Kita cukup, bagi kita awam. Kita yang penting kita nggak tahu harta itu, barang itu asalnya haram, kita nggak tahu, maka itu halal bagi kita. Bainaman aktsara mal halal itu bisa muamalah tuh. Kalau dia katanya uangnya banyaknya halal, maka boleh kita bermuamalah sama dia. Orang dahulu begitu nggak mau. Orang yang dari dia banyak hartanya, nah ditanya dulu hartanya apa dagangannya? Dagangannya apaan? Halal kan dagangannya? Caranya mencari uangnya. Padahal sahihun. Kalau dia tanya dulu, ya, dari mana banyak harta ini yang boleh kita bermuamalah? Bahwa dari yasa'u ahmadul muslimin wa yatayassar lahu. Begitulah kita gampang kalau kita sekarang, ya. Kita asal bermuamalah sama orang nggak perlu nanya-nanya itu dari mana, usahanya dari mana, nggak boleh. Ya. Wa ja'alallahu al-din harja. Allah tidak jadikan agama ini berat. Kita awam itu tadi bagi orang-orang sufi, orang-orang ahli hakikat. Dia nggak mau sembarangan dikasih dari tangan sultan, dia nggak terima. Ya. Kemarin cerita Umar bin Abdurrahman Al-Qas datang sultan ngarep dia. Kata Umar, aneh nggak punya rumah, nggak punya pakai, aja kita ajak aneh punya pohon elit katanya. Itu pohon ambil katanya daun-daunan bisa dimakan sama bijinya katanya, biji seri katanya. Namanya lebih makan di situ. Sultan disuruh makan di situ, di rumah aneh makan aneh halal nih.
Setelah itu dia mau jauh sama orang-orang kerajaan atau orang-orang pemerintahan. Dia bilang enggak, anda makan jadi makanan wali soalnya ini halal gitu makanan. Cukup buat seminggu gitu makanan. Dan menjadi obat buat aku katanya. Aku dari sakit di dalam perutku jadi baik. Begitu orang bilang makanan ini makanan yang halal, yang dia sendiri yang cari, dia sendiri yang tanam, bukan untuk makanan yang enak, tapi itu zaman-zaman nggak ada lagi nih. Wa ma ja'alallahu alaihi dini min halal walakin al-jaiz wal mubah. Zaman sekarang kata Ahmad Haddad, Allah tidak jadikan agama untuk berat buat kita. Yang mana kita lihat boleh, mubah, halal, nah boleh deh. Nggak mungkin kita tanya-tanya dari mana, apa usaha enak, uang itu gimana kita enggak. Ngomong ya rukhsah wasa'ah. Sekarang zaman memberikan kemudahan, keluasan, ghairul wara' wal ihtiyat. Susah kalau kita pakai wara', susah kalau kita pakai teliti-teliti selalu ya. Zaman sekarang nih maksudnya, ini zaman Al-Hadad. Wal akhir bi'azani lebih. Tetapi engkau pegang-pegang dengan tiang-tiang agama, halal, haram, syubhat, ya hati-hati. Boleh pukul agama rijal. Bagi orang-orang yang kuat, bagi orang-orang yang ahli ilmu, silahkan dia lebih layak dia membelah-belah daripada uang yang halal, yang haram, yang syubhat. Dia bisa tahu ya, wali kulli halin manggal. Dalam segala keadaan dia punya perkataan, dia punya pendapat dia orang-orang ahli hakikah, ahli thariqah, begini itu buat dia pas cocok. Tapi kita nggak bisa. Kita makam kita rendah, makam kita awam, nasib kita nyari rezeki yang penting. Kata Imam Ghazali, ente dapat uang itu, ente nggak tahu asal usulnya haram apa halal. Kalau ente tahu ini dari pencurian, itu haram. Ini dari uang haram ya. Kalau ente tahu nggak boleh diterima. Itu semuanya bagi syariat. Ya. Syariat lain, hakikat lain. Kalau hakikat dia mesti teliti, dia cium-cium. Masya Allah, daripada harta-harta yang tahu asal usulnya haram atau halal, atau orang tersebut dari mana dia mesti tahu. Dia nggak mau masuk ke tangannya duit yang haram, atau dipisahin, yang mana ini ketahuan ini yang haram dari ke haram, yang taat dari ke ibadah. Uang yang halal dari ke ibadah, uang yang haram pasti dari ke haram. Subhanallah, begitu bisa kita bedain. Nanti kalau sewaktu-waktu kata harus lebih maksud punya data orang ngasih uang sama dia. Kalau kita ngamplokin dibedain sama Harun ada satu orang dia tahu nih dia di sini. Tahu-tahu anak-anaknya dari kita mau pesantren, mau kita mau ini halal. Halal. Yang ini enggak mau nonton film begini. Mau ke bioskop dapat tuh gitu. Duitnya si orang nih, duitnya ke film ke bioskop. Subhanallah, gitu ketahuan duit-duit yang dari orang, yang halal yang mana, yang haram yang mana. Bisa kita contohin gitu, bisa kita beda-bedain. Misalnya dari uang pemerintahan, kita tahu ini mana lagi? Ini benar. Bawa-bawa langsung Ancol, hotel, yang kue-kue. Tapi kalau duit pengajian, susah keluarnya halal. Nah itu. Contoh-contoh kita bisa ngerasain sendiri. Dan ulama-ulama udah coba, udah tes. Bukan kita ini. Mereka lebih tahu, bahkan mencium baunya. Siapa itu? Ali bin Ja'far. Ada orang ngasih duit ke dia. Dia sekepok. Dia minta. Dia nggak lepas. Tahu-tahu dia mau pulang, dia lihat ke belakang. Dia bilang, ini kasih lagi buat dia. Dikasih lagi buat dia. Katanya, hati-hati katanya. Usaha dia bilang. Wah, orang nggak diomelin, nggak diomelin, dia hati-hati gitu usaha itu. Katanya mungkin dia koruptor, duit pemerintah. Tapi dia nggak sakitin, tapi dibalikin lagi, dia terima dulu, dimulai kembalikan, begitu. Subhanallah, nggak mau. Kalau bukan duit itu sendiri, padahal dia butuh, kelihatannya miskin, tapi nggak mau orang ngasih dari pemerintahan dikasih yang besar-besar dikasih. Subhanallah, itu udah nggak ada sekarang lagi. Bagi makanan seperti ini, hanya asal hormatnya. Pamitnya di tarikatnya, memaafkan kita sertanya.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موجود على نبينا محمد لا إله إلا الله وعليه نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين. اللهم اهدنا من عندك واحكم علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وعلى المسلمين بأس عافيك وعافيتك في الدين والدنيا والآخرة. وهب لنا يا الله من لدنك علما نافعا وهديا ودنيا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.